सबसे पहले नियत करे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अजहा की 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। आया है खलीलुल्लाह ने, जुल्म को दिल से मिटाया है खलीलुल्लाह ने, शहर मक्का को बसाया है खलीलुल्लाह ने, शहर मक्का को बसाया है खलीलुल्लाह ने। लाज में आई थी कैसा हमें भी సో ఫోటోలు ఈసారి కూడా సూపర్. అర్షద్ వల్లే, అర్షద్ ఉంటే హాస్టల్ ఈస్టిల్ అంట అంటాడు లోపల వాళ్ళము. దర్గా లోపల వచ్చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. దర్గా లోపల పోదాము. అర్షద్ రండి ఫోటోలు ఉన్నంత వరకే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ కలిసేది. హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు అనదర్ బ్లాగ్. ఈరోజు డేట్ వచ్చి May 28 ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు బక్రీద్ అనమాట. అందరికీ హ్యాపీ బక్రీద్. ఇది ఒక బక్రీద్ బ్లాగ్. ప్రజెంట్ ఈ యొక్క బ్లాగ్లో నేను బక్రీద్ రోజు మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు ఏం చేస్తారు, ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు మొత్తం చూపించబోతున్నాను అనమాట. సెకండ్ టైం నేను బక్రీద్ బ్లాగ్ చేస్తున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చేస్తున్నాను కదా. ఈ రీసెంట్లీ ఈద్ బ్లాగ్ కూడా ఛానల్లో ఉంది, చూడకపోయినా చూడండి. వీడియో అంటే చూడండి. ఇప్పుడు 8:30కి నమాజ్ అనమాట ఈద్గాలో. సో తొందరగా స్నానం చేసి రెడీ అయినాను, ఇప్పుడు పోవాలి. నా పేరు సదాత్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సదాత్ బ్లాగ్స్. కట్కర్. ఫైనల్లీ టైం ఇప్పుడు 8:28 అయిపోయింది. 10 minutes ఉంది 8:30కి నమాజు. సో తొందర పోతాను. నేను ఒక్కడే ఉన్నాను అనమాట. నా ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళిపోయినారు. నన్ను వస్తానే సార్ జిల్లాని పరి వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు పోతాను ఫ్రెండ్స్. 10 minutes ఉంది. ఫైనల్లీ ఈద్గా దగ్గర చేరుకున్నాము. ఇప్పుడు ఎక్కాలన్నమాట ఇక్కడ. సో ఫ్రెండ్స్ ఈద్గా పైన వచ్చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు వెతకాలి ఎక్కడున్నారు వీళ్ళు. हज़रात सिर्फ 4 मिनट बाकी रह गया ऐलान के मुताबिक, लिहाजा बड़ी तेजी के साथ जो हज़रात अभी फारिग नहीं हैं वो फारिग भी हो जाए और बातहारत होकर अंदर तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमारी हाज़री और हमारी तकबीर तशरीफ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। एक मरतबा और भी आप नमाज का तरीका सुन लें जो इस वक्त आ रहे हैं। सबसे पहले नियत करे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल अजहा की 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के, पीछे इस इमाम के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के। अल्लाह अकबर नियत बांध ली। जो मामूल नमाज में आप सना पढ़ते वो सना पढ़ेंगे। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह 3 तकबीरें होगी। 3 तकबीरें इस तरह से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तीसरी तकबीर में हाथ बांध लेना है। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत तिलावत होगी, यानी क़िरात होगी। फिर मामूल नमाज की तरह हम रुकू और सजदे करेंगे। उसके बाद फिर दूसरी रकात में पहले क़िरात होगी और क़िरात के बाद जो है फिर 3 जायद तकबीर होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये 3 तकबीर हो गई और चौथी तकबीर में हाथ नहीं उठाना, सीधा रुकू में चले जाना। और इसके बाद जो मामूल नमाज आप और हम पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नमाज और हमारी शराइत और हमारी नीयतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। खलीलुल्लाह ने जुल्म को दिल से मिटाया है खलीलुल्लाह ने, और बेबाक होके चल दिए आतिशे नमरूद में, बेबाक होके
चल दिए आतिशे नमरूद में। इश्क का मतलब बताया है खलीलुल्लाह ने, इश्क का मतलब बताया है खलीलुल्लाह ने। और जान व तन औलाद व ज़ौजा सबको सुपुर्दे खुदा किया, जान व तन औलाद व ज़ौजा सबको सुपुर्दे खुदा किया। शहर मक्का को बसाया है खलीलुल्लाह ने, शहर मक्का को बसाया है खलीलुल्लाह ने। और कुफ्र के माथे पे जिसने गाड़ा वहदत का सुतून, कुफ्र के माथे पे जिसने गाड़ा वहदत का सुतून, अहले बातिल को झुकाया है खलीलुल्लाह ने, अहले बातिल को झुकाया है खलीलुल्लाह ने। और जलजला ऐवान बातिल में तसद्दुक आ ही गया, जलजला ऐवान बातिल में तसद्दुक आ ही गया, जब नाराए हक लगाया है खलीलुल्लाह ने, जब नाराए हक लगाया है खलीलुल्लाह ने। हजरात मोहतरम, आओ मोहब्बत की बात करें। और मैंने कुरान पाक की कई आयत को जब पढ़ी तो मुझे खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह की मोहब्बत का ये जो है वाकया कुरानी आयत दिल में बैठ गई। और मैं इंशाअल्लाह ताला इन्हें कुरानी आयत की रोशनी में खलीलुल्लाह और हबीबुल्लाह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अल्लाह की बारगाह में क्या है ये अर्ज करने की कोशिश करूंगा। खलील उस शख्स को या उस मुहिब के लिए बोला जाता है जिसके दिल में अपने महबूब की मोहब्बत यूं बस जाए कि किसी गैर की मोहब्बत की गुंजाइश तक ना रहे। खुल्लत उस मोहब्बत को कहते हैं तो नफ्स में बस जाता है। जैसे शायर कहता है कि मेरी रूह में तेरा इश्क यूं रच बस गया है। इसी वजह से खलीलुल्लाह को खलील कहा जाता है। और साहिब रूहुल मानी फरमाते हैं कि मोहब्बत में जो मकाम महबूब रब्बुल आलमीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया गया वो इतना बुलंद है, उस मोहब्बत का झंडा इतनी बुलंदी पर है कि हजरत खलीलुल्लाह जो है का तायरे आरजू यानी आरजू का परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता। यानी हुजूर की मोहब्बत इतनी बुलंद है कि हजरत खलीलुल्लाह की आरजू का परिंदा भी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बुलंदी तक जा नहीं सकता। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। आप जरा देखिए कुरानी आयत की रोशनी में हजरत खलीलुल्लाह अर्ज करते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपनी रब की तरफ जाने वाला हूँ और वह करीब मेरी रहनुमाई फरमाएगा। ये हजरत खलीलुल्लाह अर्ज करते हैं। हबीबुल्लाह के बारे में खुदा ने इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है वो जात जो अपने बंदाए खास को रातों रात ले गई। सुभान अल्लाह, खलीलुल्लाह खुद रब की तरफ जा रहे और हबीबुल्लाह को खुदा अपनी तरफ बुला रहा। खलील उसे कहते हैं जो खुद रब की तरफ चल कर जाए और हबीब उसे कहते हैं जिनको खुदा अपनी तरफ बुलाए। आया अरे फोटो देंगे itu kan dalam sama itu. Asal. Kita main nama sekali dalam sama itu. Apa yang ini nih? Dalam sama itu kita main nama sekali. Dia rapi kalau mana? Nanti kalau lihat tu berarti. लाज में आए थे कैसा हमें भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। టైం ఇప్పుడు 10 అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. నమాజ్ అయిపోయి అర్ధ గంట అయిపోయింది అనమాట. సో మేము ఫోటో తీసుకుంటాము. అర్ధ గంట అయిపోయింది. ఫోటో తీసుకొచ్చాము చూడండి సార్. సో ఎప్పుడు ఈద్గాకి వచ్చేటప్పుడు ఒక దారిలో పోయేటప్పుడు దారిలో పోవాలన్నమాట. వచ్చేటప్పుడు అలా వస్తాము, ఇప్పుడు పోయేటప్పుడు ఇలా. సో ఫోటోలు ఈసారి కూడా సూపర్. అర్షద్ వల్లే, అర్షద్ ఉంటే హాస్టల్ ఈస్టిల్ అంటాడు.
ఈసారి దర్గా దగ్గర పోతున్నాము ఇప్పుడు దర్గా దగ్గర వచ్చేస్తున్నాము లోపల పోదాము దర్గా లోపల వచ్చేస్తాం మీన్స్ దర్గా లోపల పోదాము ఈసారి నేను ఇద్దరే ఉండేది లోపల పోతాను ఇప్పుడు అసలు చూడండి ఫోటోలు ఉన్నంత వరకే మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ కలిసేది దర్గా లోపల పోదాం ఇప్పుడు టైం 10:30 అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ దర్గా బయట వచ్చేస్తున్నాము సో నేను సార్ ఇప్పట్లో ఇద్దరే ఉన్నాము రెడీ గారు పోదాము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి అనమాట బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి సో దట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ అయితే ఏంటి ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా మొత్తము మార్నింగ్ 8:30 ఈద్గాలో నమాజ్ పోయినాం కదా సో ఆ తర్వాత మొత్తం దర్గా మొత్తం చూపిస్తాను కదా సో యాక్చువల్లీ తెలుసు కదా ఎప్పటిలాగే సో నేను క్లిప్స్ మాత్రమే షూట్ చేస్తాను ఆ రోజు ఇంట్రో అవుట్రో మొత్తం ఎప్పుడు కుదురుతుందో ఆ రోజు షూట్ చేస్తాను అనమాట నెక్స్ట్ డే షూట్ చేస్తాను అనమాట సో దట్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ అయితే 8:30కి ఈసారి నమాజ్ వచ్చి జలాసా మజిద్ వాళ్ళు చదివించేది చూస్తున్నారు కదా మా ఏరియా మజిద్ అనమాట మా ఇమాం సాబు ఇంకా ఆ తర్వాత నమాజ్ అయిన తర్వాత వచ్చే వరకు మొత్తం 10 అయిపోయింది ఇంకా మేము ఎప్పటిలాగే ఉంటారు కదా ఫోటో కోసం పోతాం కదా ఈద్గాకి సో రెడీ అలా పోయినాము సో నా బ్యాచ్ అలాగే మా ఫ్రెండ్ రేహాన్ బ్యాచ్ వాళ్ళంతా ఫోటో షూట్ చేస్తూనే ఉంటాము 10:30 వరకు అందరు వెళ్ళిపోయినారు మేము అలాగే ఉంటాము ఇంకా తర్వాత పోయేటప్పుడు ఒక దారి వచ్చేటప్పుడు ఒక దారిలో వస్తాం కదా ఇప్పుడు ఈద్గా నమాజ్కి పోవాలి సో ఆ తర్వాత వచ్చి సో మేమంతా కలిసి దర్గా పోయినాము దర్గాలో కూడా కలుస్తారు ఇంకా తర్వాత సమాధి దగ్గర పోయినాం కదా బాబా సమయ దర్గా దగ్గర ఇంకా అంతే ఫ్రెండ్స్ ఇలాగంతే సో ఇంట్రో వచ్చి చేస్తాను కదా జుబ్బాలో షూట్ చేస్తాను ఇంకా అవుట్రో వచ్చి కొత్త బట్టలతో షూట్ చేస్తాను అనమాట నెక్స్ట్ May 29 ఫ్రెండ్స్ సో May 29 చెప్పాలంటే May 29 వచ్చి ఒక బర్త్డే కూడా ఉంది హ్యాపీ బర్త్డే కానీ ఉర్దూ బర్త్డే వచ్చి 13 తేదీ ఇంగ్లీష్ బర్త్డే కన్వర్ట్ చేస్తే May 29 వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ టైము ఒకరి బర్త్డే ఉన్నారు ఆ బర్త్డే ఆ రోజు బర్త్డే అని కూడా తెలియదు అనమాట సో May 29 షూట్ చేస్తాను నేను సో ఈ ఉర్దూ బర్త్డే కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత May 29 వచ్చింది అనమాట హ్యాపీ బర్త్డే ఇది అసలు ఫ్రెండ్స్ ఇలాగే అయింది సో ఇలాగే పెండింగ్ వీడియోస్ అన్నీ వస్తుంటాయి ఇంకా 2-3 వీడియోస్ మాత్రం పెండింగ్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అన్నీ అయిపోయినట్లే సో నేను బర్త్డే వ్లాగు ఆ తర్వాత హిజామా వ్లాగు ఇంకా ఆ తర్వాత ఒక మ్యాచ్ వ్లాగు 3 పెండింగ్ ఉంటాయి బక్రీద్ వ్లాగు ఇంకా అన్ని వీడియోస్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఇంకా నెక్స్ట్ May 2023 టూర్ వీడియో ఉంది కదా ఆ టూర్ వీడియో ఇప్పటి నుండి స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట సో కంటిన్యూగా వస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ అంతే నెక్స్ట్ వచ్చి మేము మొత్తం 3 days కదా అంటే ఖుర్బానీ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఖుర్బానీ నెక్స్ట్ డే మాది ఉంది అంటే ఫ్రైడే రోజు ఖుర్బానీ చేశాము ఫ్రెండ్స్ మీకు వ్లాగ్ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి గుడ్ టేక్ కేర్ నెక్స్ట్ వెళ్తాం मरहूम सिकंदर साहब की जानिब से ईद का चंदा 100 रुपए आया हुए इधर अच्छा रहा इधर है तो इधर ही नहीं